وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الشيخ محمد نووي البندني وأصولهما وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 3 ya, 12 baris dari atas. Faslun sholatul mar'ati fi baitiha. Al-faslu tsani fi bayani fadli sholatil mar'ati. 11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu fi bayani fadli sholatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha ay sholatal mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa anna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi wa salataha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha wa salataha
في مخدئها أفضل من صلاتها في بيتها والمخدئ بضم الميم بيت في بيت وذلك للستر الفصل الرابع في بيان حرمة نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات والعكس أي نظرهن إليه فما يحرم رؤيته على الرجل يحرم رؤيته على المرأة منه والمراهق في ذلك الرجل فيلزم وليه منعه من النظر إلى الأجنبية ويلزمها الاحتجاب منه وكالمرأة في ذلك الأمر الجميل الوجه كذا في النهاية للشيخ محمد المصري وفيما وقع فيه أي النظر من الزجر أي المنع من الكتاب والأحاديث ويحرم على الرجل ولو مجبوبا وخصيا وعنينا ومخنثا وهما نظره إلى أجنبية مشتهات حتى إلى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا وهو المفتى به لكن نقل عن الأكثرين هل النظر إلى ذلك أما نظر الرجل إلى زوجته وأمته في حال حياة كل منهما فجائز ولو مع وجود مانع من الاستمتاع قريب الزوال كحيض ورهن لكن يكره نظر الفرج حتى من نفسه بلا حاجة بخلاف المانع البطيء الزوال
كأن اعتدت الزوجة عن شبهة فيحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها دون غيره كالمحارم والأمة المزوجة أما النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين فقط من الهرة وإلى ما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga. Fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha, menjelaskan tentang keutamaan salat seorang perempuan di rumahnya. Wa fi annaha ay salatal mar'ati fi baitiha, dan bahwasanya artinya salat seorang perempuan di rumahnya afdalu min salatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama daripada dia salat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bukan berarti perempuan nggak boleh berjamaah di masjid, di musholah boleh, silahkan. Tapi untuk afdolnya, maka perempuan afdolnya sholat yang fardu di rumah saja. Kalau laki-laki ada kesunnahan, bahkan di antara ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau perempuan apakah diperbolehkan untuk melakukan sholat berjamaah yang fardu-fardu di masjid-masjid, di musolah-musolah, silahkan. Tetapi untuk bicara afdolnya, untuk bicara paling utamanya, paling bagusnya, maka seorang perempuan paling utamanya, paling bagusnya sholatnya di rumah saja. Dalilnya qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha, paling dekat seorang perempuan dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, paling dekat dengan Allah seorang perempuan. Di mana itu? Idza kanat fi qa'ri baitiha, apabila ada di bagian dalam rumahnya, artinya sholatnya gitu. Jadi seorang perempuan itu lebih sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat-sholat yang fardu di dalam bagian dalam rumahnya. Jadi berarti ini hadis bukan melarang perempuan untuk apa? Untuk sholat berjamaah di masjid-masjid, musolah-musolah, silahkan, diperbolehkan. Perempuan diperbolehkan, silahkan sholat berjamaah yang fardu di masjid-masjid, di musolah-musolah. Tapi lebih afdalnya, lebih baiknya seorang perempuan sholat fardunya di rumah saja. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dekat seorang perempuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah di mana tadi? Di dalam rumahnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi.
dan bahwasanya sholat seorang perempuan di halaman rumahnya lebih utama daripada dia melakukan sholat yang fardu dalam masjid. Jadi bandingannya masih lebih bagus di mana malah? Halaman rumahnya. Ini perempuan punya halaman rumah, kemudian depannya misalnya dekat masjid. Maka kata Rasulullah SAW, lebih utamanya, lebih bagusnya seorang perempuan sholat di mana tadi? Di halaman rumahnya. Sekali lagi, ini hadis bukan melarang seorang perempuan untuk melakukan sholat berjamaah yang fardu di masjid-masjid, di musola-musola, silahkan diperbolehkan. Tapi untuk afdolnya, untuk lebih utamanya, lebih baiknya seorang perempuan melakukan sholat yang fardu di rumah saja tadi. Bahkan kata Rasulullah SAW, seorang perempuan melakukan sholat yang fardu di halaman rumahnya masih lebih utama ketimbang di mana tadi? Dalam masjid. Yang ketiga, wa sholataha fi baitiha afdalu min sholatiha fi sahni dariha. Tadi yang pertama, seorang perempuan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan sholatnya dalam bagian rumahnya. Yang kedua, seorang perempuan sholat di halaman rumahnya lebih utama daripada di dalam masjid. Yang ketiga, wa sholataha fi baitiha afdalu min sholatiha fi sahni dariha. Seorang perempuan sholat yang fardu di rumahnya lebih utama daripada dia melakukan sholat tersebut di halaman rumahnya. Ini perempuan punya halaman rumah, punya dalam apa? Dalam rumah. Maka untuk afdolnya bagaimana? Yang paling utamanya ini bagaimana? Silahkan ini perempuan untuk melakukan sholat di halamannya, boleh silahkan. Atau di dalam apanya? Dalam rumahnya, silahkan diperbolehkan. Tapi untuk bicara afdolnya, bicara paling utamanya, maka ini perempuan sholat yang fardunya di mana tadi? Di dalam rumahnya. Itu bandingannya ya. Tadi antara masjid dengan halaman rumah, maka afdolnya adalah di halaman rumah. Yang kedua sekarang, yang ketiga sekarang antara dalam rumah dengan halaman rumah, maka lebih afdol yang mana? Dalam rumah. Yang keempat, wa sholataha fi mukhdi'iha afdalu min sholatiha fi baitiha. Wal mukhdi'u bi dhammil mimi baitun fi baitin. Sholat seorang perempuan dalam sebuah kamar di rumah. Jadi ada rumah, ada kamar. Mukhdi ini kamar dalam apa? Dalam rumah. Jadi ada halaman rumah, ada dalam rumah, ada kamar di dalam apa? Dalam rumah. Seorang perempuan sholat di kamar dalam rumahnya itu lebih utama daripada dia melakukan sholat yang fardunya di dalam rumahnya. Jadi bicara apa ini? Bicara afdalnya, bicara paling utamanya. Tadi yang pertama, paling dekat seorang perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi mana tadi? Dalam rumahnya. Kemudian yang kedua adalah seorang perempuan sholat yang fardu di halaman rumahnya lebih utama daripada. Yang ketiga, seorang perempuan sholat dalam rumahnya lebih afdal daripada di halaman rumahnya. Yang keempat, seorang perempuan sholat dalam kamar dalam rumahnya lebih utama daripada sholat dalam rumahnya. Kan ada kamar ya. Nah, seorang perempuan afdolnya paling utamanya dalam mana? Dalam kamarnya sendiri. Ini merupakan afdol paling utama, paling bagus seorang perempuan melakukan sholat yang fardu. Kenapa demikian? Kok lebih afdol, lebih paling bagus, paling utama seorang perempuan sholat di mana tadi? Dalam kamarnya. Kenapa demikian? Wadzalika lisatri. Hal itu untuk menutupi seorang perempuan tadi. Itu demikian ya. Makanya lebih afdol perempuan tutupin dirinya. Makanya afdolnya seorang perempuan sholat fardunya di dalam kamarnya. Jangan lupa untuk pakai wangi-wangian. Yang perempuan, yang laki sholat
atau hadir ke tempat-tempat kebaikan, jangan lupa siapin apa? Siapin wangi-wangian. Yang pertama niatnya bagaimana? Jadi ulama mengajarkan kita pakai wangi-wangian, pakai parfum, jangan yang goceng, jangan. Ini sunnah ini. Jadi dapat pahala apa itu? Dapat pahala sunnahnya. Jadi antum pakai wangi-wangian bukan tidak ada pahalanya, ada pahalanya, yaitu mengikuti sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam sebuah hadis yang marfu, riwayat daripada Al-Imam Abdul Razzaq dari Al-Imam Ishaq bin Abi Talhah radhiyallahu anhum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man tatayyaba lillahi ta'ala, orang yang pakai wangi-wangian karena Allah, yang laki, yang perempuan pakai wangi-wangian, tapi tujuannya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaa yaumal qiyamati wa rihuhu atyabu min rihil miski. Nanti ini orang akan datang pada hari kiamat, wanginya lebih harum daripada minyak kasturi. Yang penting niat pakai wanginya karena apa? Karena Allah. Yang perempuan silahkan boleh, yang laki apalagi. Tapi sunnah kalau laki pakai minyak wanginya yang strong, yang baunya apa? Yang baunya kuat. Kalau perempuan yang apa? Yang apa namanya itu? Soft ya, yang lembut perempuan. Itu sunnah demikian. Jadi perempuan sunnahnya pakai yang soft, yang lembut. Kalau laki yang strong, yang kuat. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya bagaimana? Tadi itu hadisnya. Orang yang memakai wangi-wangian, perempuan lagi, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai minyak wangi-wanginya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini orang akan datang nanti pada hari kiamat, sementara wangi tubuhnya itu lebih wangi daripada minyak apa? Minyak kasturi. Makanya antum pakai minyak wangi, siapin tuh, yang laki, yang perempuan, siapin minyak wangi. Jangan lupa tadi itu. Jangan lupa yang laki-laki sunnahnya yang strong, yang kuat baunya. Yang perempuan yang apa? Yang soft, yang lembut. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah an yanwiya bittibi. Seseorang laki perempuan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia niat memakai wangi-wangian, pakai parfum. Niat yang pertama, ittiba'a sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada hari Jumat. Yang laki-laki itu, yang laki-laki terutama kalau pengen melakukan apa? Sholat fardu Jumat. Juga laki perempuan ada kesunnahan manakala hadir di tempat-tempat kebaikan, maka sunnah pakai apa? Pakai minyak wangi. Jangan sampai bau keringat kita. Usahakan ada apa itu? Ada wangi-wangian kita. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, kita pakai wangi-wangian, tujuannya mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagi laki-laki pakai wangi-wangian, wa ta'zimal masjidi birrihi tibi. Boleh laki, boleh perempuan, dia mengagungkan, memuliakan masjid dengan wangi-wangian, dengan aroma wangi-wangian. Itu sunnah. Jadi masuk masjid, masuk mushola, udah wangi kita itu. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat yang kedua, mengagungkan, memuliakan tadi apa? Masjid dengan aroma wangi-wangian yang kita pakai. Jadi yang pertama, niatnya mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengagungkan, memuliakan masjid dengan aroma wangi-wangian. Makanya antum yang laki, yang perempuan siapin tuh, ada parfum tuh, ada parfum siapin. Kalau perempuan sih nggak usah dibilangin deh, udah ada parfum, ada kosmetik, dibawa semua perempuan sih. Kalau laki nih, laki kudu dibawa itu parfum, minimal antum parfum tuh, pakai itu, siapin. Nanti masuk masjid, tempat-tempat kebaikan langsung diapain? Langsung dipakai. Tujuan tadi yang pertama niatnya mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua mengagungkan, memuliakan masjid dengan aroma wangi-wangian. Yang ketiga
wa tarwiha man jalasa indahu aw marra bihi bi raihatihi, membuat nyaman orang yang duduk di sebelahnya. Nyaman nggak? Nyaman, orang wangi. Coba kalau nggak wangi, aduh, kapan pulangnya sini? Artinya demikian, kita niatnya bikin apa? Bikin nyaman orang yang duduk di sebelah-sebelah kita, bikin nyaman. Pakai wangi-wangian. Tadi yang pertama niatnya menghidupkan, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, mengagungkan, memuliakan masjid dengan aroma wangi-wangian. Yang ketiga, membuat nyaman orang yang duduk di sebelah-sebelah kita. Atau aumarra bihi bi raihatihi, atau orang yang melewatinya tuh, orang yang melewatinya pas lewat enak wanginya tuh. Jadi orang nggak keganggu dengan lewatnya kita. Ada aroma apa? Ada aroma wangi-wangian. Kan kalau pas jalan, bau apaan nih? Kayak bau kodok. Kayak bau kodok. Makanya sunnah demikian. Jadi sunnah demikian, kita di pertama tadi mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, mengagungkan masjid dengan aroma wangi-wangian. Yang ketiga, membuat nyaman orang yang duduk di sebelah-sebelah kita atau orang yang kita lewati. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu an, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, man taba rihuhu zada aqluhu. Orang yang wangi tubuhnya, wangi harum dia punya tubuhnya, maka zada aqluhu, bertambah akalnya. Makanya sunnah tuh pakai wangi-wangian bukan apa? Bukan adat, bukan kebiasaan, bukannya pria metropolis, bukan. Ini sudah merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu beliau kalau lewat, pertama beliau ganteng, yang kedua sering pakai apa? Minyak wangi. Kalau beliau lewat di kota Madinah Al-Munawwarah, itu perempuan pada ngintip semua. Sampai semua perempuan-perempuan Arab bilang, amarra miskun Ami ibnu Abbasin. Ini yang lewat kesturi apa? Al-Imam Abdullah bin Abbas. Saking apa itu? Saking wanginya. Pun sama dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi hampir semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW memakai apa? Memakai minyak wangi karena mengikuti sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dia mengatakan, man taba rihuhu zada aqluhu. Orang yang wangi aroma tubuhnya, ada parfum yang dia gunakan, parfum yang dia pakai, maka zada aqluhu, bertambah akalnya. Semakin cerdas orang. Jadi orang semakin apa? Tapi belajar, masa nggak belajar? Nyak pakai wangi doang, nggak pintar juga. Nyak wangi aja banyak, nggak belajar. Belajar juga, nyak wangi pakai, belajar juga. Mau belajar nggak pintar-pintar. Pintar pakai minyak wangi doang. Jadi yang bilang siapa ini? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia katakan, man taba rihuhu zada aqluhu. Orang yang wangi harum aroma tubuhnya, maka akan bertambah akalnya. Tadi pertama niat pakai wangi-wangian, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memuliakan, mengagungkan masjid dengan aroma wangi-wangian. Yang ketiga, membuat nyaman orang yang duduk di sebelah-sebelah kita atau kita melewati orang lain. Yang keempat tadi apa? Udah ya, 3 doang tadi ya. Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan, man taba rihuhu zada aqluhu. Orang yang harum, dia punya aroma tubuhnya, maka akan bertambah akalnya. Jangan lupa ya, lagi perempuan pakai minyak wangi, apalagi pengen apa? Pengen sholat, siapin tuh, siapin. Jadi kita belinya ada pahalanya. Beli minyak wangi ada apa? Belinya manta salam belinya. Jadi belinya itu ada apanya? Ada pahalanya. Jadi jangan dikira kita beli minyak wangi nggak ada apanya.
Nggak ada pahalanya, ada pahalanya. Kita kan buat sholat, buat hadir di tempat-tempat kebaikan, majlis ilmu, kita pakai, kita gunain, itu semua merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ya tadi ya, perempuan pakai yang soft, yang lembut, laki pakai sunnah yang apa? Yang strong, yang kuat. Jelas ya? Jadi tadi keutamaan seorang perempuan sholat di mana? Sholat di dalam rumahnya. Paling dekat seorang perempuan kepada Allah yaitu apabila ada di dalam rumahnya pada waktu melakukan sholat-sholat yang fardu. Makanya yang perempuan kalau pengen ambil afdolnya, udah kan anti punya kamar tuh. Nah, sholatlah yang fardu di mana? Di kamar-kamar sendiri udah. Bukannya nggak boleh keluar, silahkan ke masjid boleh. Musolah boleh, tapi afdolnya, paling afdol, paling utama seorang perempuan sholat fardunya di dalam kamarnya sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-faslur rabi'u fi bayani hurmati nazarir rajuli ilan nisa'il ajnabiyyati wal aqsi ay nazarihinna ilaihi. Pasal yang keempat menjelaskan tentang keharaman seorang laki-laki memandang kepada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, dan sebaliknya perempuan diharamkan, tidak diperbolehkan memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi nggak boleh, yang laki nggak boleh mandang perempuan yang bukan mahramnya, yang perempuan pun tidak diperbolehkan memandang kepada laki-laki yang apa? Yang bukan mahramnya. Fama yahrumu ru'yatuhu 'alar rajuli, maka sesuatu yang haram tidak diperbolehkan dilihat bagi seorang laki-laki. Yahrumu ru'yatuhu 'alal mar'ati minhu, haram pula dilihatnya oleh seorang perempuan dari laki-laki. Jadi sama, mau laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya, artinya bukan mahram, perempuan yang boleh diapakan? Dinikahkan. Jadi ada perempuan mahram, bukan muhrim, bukan. Kalau muhrim diambil dari kata ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun, artinya orang yang melakukan apa? Ibadah ihram. Jadi beda dengan mahram. Kalau mahram alladzi haruma nikahuha, perempuan yang haram untuk diapakan? Dinikahkan, nggak boleh dinikahkan. Bukan mahram, maka berarti ini perempuan boleh diapakan? Dinikahkan, silahkan. Nah, inilah yang diharamkan dalam agama. Laki-laki tidak boleh memandang kepada perempuan yang bukan mahram, pun sebaliknya perempuan tidak diperbolehkan haram memandang kepada laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Mandang adik kandung boleh? Boleh, mahram soalnya. Mandang sepupu boleh? Nggak boleh, bukan mahram. Mandang keponakan boleh? Boleh. Jadi yang memang dia mahram kita, silahkan diperbolehkan dipandang. Tapi kalau yang bukan mahram kita, maka laki-laki diharamkan untuk memandang perempuan yang bukan mahramnya, pun sebaliknya perempuan yang bukan mahramnya dilarang, tidak diperbolehkan memandang kepada laki-laki yang bukan apanya? Yang bukan mahramnya. Dari mata turun ke mana? Ke hati, ke hati aja. Pengalaman tuh lagi, ke hati. Dari mata ke hati tuh, ke hati, maaf, kemaluan pada akhirnya tuh. Otak udah ngeres sudah tuh. Makanya dilarang dalam agama, tidak diperbolehkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak diperbolehkan seorang perempuan memandang pada laki-laki yang bukan mahramnya, pun sama sebaliknya. Laki-laki tidak diperbolehkan memandang kepada perempuan yang apa? Yang bukan mahramnya. Dari mata turun ke mana? Ke hati. Dari hati ke mana lagi? Kemaluan. Itu hukumnya haram. Makanya agama melarangnya, tidak diperbolehkan. Kan ada jatuh hati, kan begitu kan? Kenapa tuh? Pandangan mata dilihat-lihat, jatuh hati. Jelek perempuannya. Asal geli banget sih, pengalaman pribadi saya. Jelas ya? Jadi laki-laki yang bukan mahram tidak diperbolehkan memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Juga sebaliknya, perempuan tidak diperbolehkan memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya.
Praktekin tuh. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak masalah. Lagi keluar perempuan cakep banget, jangan, tapi udah sekali udah gituin langsung, jangan begini terus. Kalau yang ngaji enggak biasanya, kagak beda begitu sama perempuan juga. Perempuan lihat laki-laki yang cakep jangan gitu sampai ngeces, jangan juga. Sekali nggak sengaja nggak masalah, dimaaf. Tapi kalau dilamain sengaja-ngaja dilihat, itu yang jadi apa? Yang jadi haram, tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Jadi kalau nggak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja-ngaja, emang dipaksain mata untuk melihat itu, maka dihukumkan haram, tidak diperbolehkan. Kan Imam Syafi'i sendiri waktu beliau apa? Nggak sengaja ngelihat betis perempuan, langsung hafalannya apa? Hilang, jadi nggak bagus hafalannya. Beliau bilang, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Dia mengeluh kepada gurunya Syekh Waqi radhiyallahu an tentang hafalanku jadi apa? Jadi nggak bagus hafalan, jadi buruk, jadi lama ngapalinnya. Maka beliau memberikan tahu aku bahwasanya fa akhbarani bi anna al-ilma nur. Ilmu itu adalah apa? Cahaya Allah, wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya dari Allah tidak Allah berikan kepada orang yang apa? Orang yang berbuat maksiat. Padahal Imam Syafi'i nggak apa tadi itu? Nggak sengaja lihat betis apa? Perempuan. Apalagi yang apa? Sengaja saban pagi nongkrong lihat perempuan. Jadi jangan demikian kita. Yang udah tahu, tundukkan pandangan mata kita, jangan sampai melihat kepada perempuan yang bukan apa? Yang bukan mahram kita, kecuali ada keperluan, silahkan. Misalnya beli barang, masa kita duduk begitu, mbak beli mbak, susah, mau beli barang gitu, dibawain sama pedagang gitu. Kita kan ada muamalah ya, ada muamalah situ. Artinya kalau seandainya memang dihukumkan boleh, kayak muamalah, kayak berobat, dokter yang laki nggak ada, dokter perempuan nggak ada, tapi harus ada mahram yang nemenin dia, baru diperbolehkan di sana. Kayak muamalah jual beli, silahkan diperbolehkan. Sekedar kita muamalah doang, beli, udah selesai, nggak lebih. Yang dagang cakep liatin, mengkelakuan. Jelas ya? Jadi haram, tidak diperbolehkan. Seorang laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahram, juga sebaliknya. Tidak diperbolehkan seorang perempuan memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wal murahiku fi dzalika, maka laki-laki yang hampir mendekati usia baligh. Ini usia pengen beger dari SD kemana? Ke SMP. Itu namanya murahik itu. Ada laki-laki yang ingin menginjak kepada usia baligh, disebut dengan murahik namanya. Murahik itu biasanya masa dari SD kemana tuh? SMP itu dimulai tuh. Yang laki udah ada hatinya suka dengan perempuan, yang perempuan pun sama demikian. Juga ingin dia itu menginjak usia apa? Usia baligh. Maka ini laki-laki disebut dengan murahik namanya. Wal murahiku fi dzalika karrajuli. Dan laki-laki, anak laki-laki yang mendekati usia baligh pada hal tersebut sama seperti laki-laki yang sudah baligh. Fayalzamu waliyahu man'uhu minan nazari ilal ajnabiyyati. Maka walinya wajib melarang dia jangan sampai memandang kepada perempuan yang bukan apanya, yang bukan mahramnya. Juga perempuan yang pakai jilbab, ingetin, jangan pakai lengan pendek. Perempuan yang udah pakai jilbab jangan pakai baju lengan apa? Lengan pendek, pakai lengan panjang segini. Biar jangan, ini perempuan aurat ini perempuan, ini aurat. Lengan bawahnya ini terlihat oleh laki-laki, ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sama dengan perempuan pakai hijab, pakai jilbab, lehernya jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahram. Jadi anti pakai jilbab, tutupin leher, tutupin ini nih, jangan sampai tangan kelihatan oleh laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahram anti. Jelas ya? Kan sekarang lagi tren tuh pakai jilbab tapi pakai baju apa? Lengan pendek atau segini ya? Segini ya pakainya.
segini perempuan nih, ini nggak boleh ini, musik ke atas tuh, sampai sini perempuan tuh, lebihin nggak masalah, lebih bagus lebihin. Jadi laki-laki yang murahik, yang mendekati usia balik, sama anak-anak laki-laki yang mendekati usia balik sama dengan laki-laki yang sudah apa? Yang sudah balik. Maka walinya wajib melarang itu anak laki-laki jangan sampai melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Ajnabiyah. Ajnabiyah adalah perempuan yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Wa yalzamuha al-ihtijabu minhu. Dan perempuan tersebut juga wajib menutup diri dari anak laki-laki yang mendekati usia balik. Wajib tuh, jangan ngablak kita. Anak laki-laki yang mendekati usia balik pun sama. Tadi walinya melarang dia jangan melihat kepada perempuan yang bukan apa tadi? Yang bukan mahramnya. Juga perempuan yang bukan mahramnya nutup diri dari laki-laki yang apa? Yang ingin mencapai usia apa? Usia balik. Wakal mar'ati fi dzalika al-amradul jamilul wajhi. Dan sama seperti perempuan adalah amrad. Ini amrad anak laki-laki yang kecil. Orang Arab cakep-cakep, jadi disebut dengan apa? Amrad, yang wajahnya tampan, yang wajahnya ganteng, disebut dengan amrad. Sama laki-laki yang masih kecil, orang Arab disebut dengan amrad. Cantik dia, jadi bukannya ganteng, bukan, malah cantik. Orang Arab kalau laki-laki masih kecil cantik-cantik, makanya disebut dengan apa tadi? Amrad. Sama seperti perempuan, jadi tidak diperbolehkan dipandang oleh laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa, tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kala fin nihayah, demikian dalam kitab An-Nihayah li Syekh Muhammadin Al-Misri yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Misri radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya bil awliya ijun lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tamzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasulil ashraf uli sadri tuyassiru li amri wa tamshifu kurbati wa bil anbiya'i wal
ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijul lana bil ijabati ya manal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf sa'altullaha barina yuballighna amanina sa'altullaha barina yuballighna amanina wa yudhim minna al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar wa yudhim minna al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar bijahil mustafa al-mukhtar sa'altullaha barina yuballighna amanina sa'altullaha barina yuballighna amanina wa yudhim minna al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar wa yudhim minna al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar bijahil mustafa al-mukhtar sa'altullaha barina yuballighna amanina sa'altullaha barina yuballighna amanina wa yudhim minna al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar wa yudhim minna al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar bijahil mustafa al-mukhtar. Baca Fatihah buat Ustaz Hafiz Sudin bin Haji Zainal Abidin, kita doakan Allah besarkan badannya, Allah sakitnya, biniyat syifa bijahil Nabi wa ali wa ashabihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.